खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆइए सब अपनी ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਨ ਦਿਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ अपने जिंदगी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, प्रार्थना करते हैं खुदावंद ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ जो अपने बहुत कीमती समय चो समा ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ खुदावंद ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे प्रभु, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ खुदावंद, मेरी विनती आ कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ। खुदावंद, ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਔਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ खुदावंद, जवानी के दिनों के विच संभाल के रखना, बजुर्गी दिनों च संभाल के रखना और मेरे खुदावंद अपने बच्चों को संभाल के रखना। खुदावंद अपने सज्जे हाथ दे नाल संभालना। प्रभु, हर पक्षों चारों तरफों मेरे खुदावंद संभाल के रखना। मेरे प्रभु जी, बाइबल तो इदा ही आखदा है कि वचन का ज्ञान इंसान को शक्तिशाली बना देंदा है। मेरे प्रभु, बाइबल के ज्ञान के नाल सानू भरन दा बल दिओ। मेरे प्रभु जी, बाइबल के खुदावंद गहराई दे विच जाण दा बल दिओ। मेरे प्रभु जी, क्योंकि तुहाडा वचन आ जो सानू तसल्ली दिंदा, तुहाडा वचन आ जो सानू बढ़ोतरी दे वल लैके जांदा, तुहाडा वचन आ खुदावंद जो शैतान दियां चालां नू समझना सिखांदा, उन्हां नू कटना सिखांदा और शैतान दियां चालां ते जित प्राप्त करनी सिखांदा है। मेरे प्रभु जी, सदा ही पवित्र आत्मा की अगवाई दे विच चलते जाइए। मेरे खुदावंद, असी शुक्रगुजार हैं मेरे प्रभु कि तुसी सानू अच्छा खाण नू दिता, अच्छा पाउण नू दिता और अच्छा रहण नू दिता और अज तक जरूरतां नू पूरा कीता, औकात तो वध के बरकत दिती और आउण वाले समय च भी तुसी सानू फलवंत करन वाले हैं। असी यकीन करते हैं मेरे खुदावंद, क्योंकि बाइबल कहता जे तू विश्वासी है और तेनू यकीन भी होना चाहिए कि जिहदे अगे तू दुआ करदा वो है, वो तेरियां दुआवां नू सुनन वाला है, तेरियां रसोईयां विनतियां नू, तेरे दुख नू देखण वाला खुदा है। दुखां च तैनू छड्डण वाला नहीं है, दुखां च तेरे नज़दीक आउण वाला खुदा है। मेरे परमेश्वर, असी वो विश्वासी हाँ जो यकीन करदे आ कि खुदावंद है। मेरे परमेश्वर, सबना नू वड्डा बल बख्श दो। मेरे प्रभु, दुख दे विच होण चाहे सुख दे विच होण, इक्को जे रहण। मेरे प्रभु, गरीबी च रहण चाहे अमीरी च रहण, इक्को जे रहण। मेरे खुदावंद, ना बदलण वाला साडा परमेश्वर आ ते ओहदे पुत्तर धीआं भी ना बदलण वाले होण। मेरे खुदावंद, असी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद सारियां गल्लां बातां दे लई। तुहाडा नाम मुबारक होवे। मैं फिर तो एक बार विनती करदा कि तुहाडा पवित्र आत्मा इस समय जुम्बिश करे, तुहाडे बंदे दी जुबान दे उपर अपना अधिकार लवे और वो शब्द खुदावंद दिओ जो सानू जरूरत आ। बाइबल तो इदा ही आखदा कि जो पतरस ने पवित्र आत्मा दे नाल भर के प्रचार किया ते लोगां दे हिरदे छिद गए। अज होण दिओ यीशु मसीह दे नाम दे विच खुदावंद पवित्र आत्मा जुम्बिश करे। खुदावंद वो शब्द दवे जिन्हों सुनन दे दौरान तुहाडे लोगां दे हिरदे छिद जाण, गुनाहगार नजात पाउण, बीमार चंगाई नू पाउण, जो उदास ने वो खुशी नू पाउण। मेरे परमेश्वर, असी शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु, आने वाले समय नू तुहाडे ही जोरावर हत्थां च दिंदे आ। इन्हां सारी गल्लां दे दौरान तुहाडा ही नाम आदर पावे। मेरे प्रभु, शुक्र करदे सारी गल्लां बातां दे लई, प्रार्थना नू सुनन दे लई धन्नवाद। यीशु दे नाम विच मंगदे हां, आमीन, आमीन, हालेलुया। मैं उम्मीद करदा हां कि तुसी और असी सब खुदावंद दी हजूरी दे विच सुरक्षित हां और प्रभु का धन्नवाद करते हैं अज की इबादत के लिए जो खुदावंद ने तुहाडी और मेरी जिंदगी दे विच समा दिता है कि अज असी इंटरनेट के वसीले दे नाल तुहाडे रूबरू हो सकीए और तुसी अज दे दिन नू अपने लिए आशीष में बना सको। और असी धन्नवाद करते हैं खुदावंद दा, पवित्र आत्मा जुम्बिश करे तुहाडीआं जिंदगियां दे उपर, तुहाडे परिवारां दे उपर, वो तुहानू चलना सिखावे, उठना बैठना सिखावे और
ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਵੰਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਬੰਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿੱਗਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਆ। ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂ ਦੇਖਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਕੱਲ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ, ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। 1 2 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ, ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ। ਹਲੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹਲੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਕਿ ਨਾ ਸਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਲੇ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਸ ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਲੈਵਲ ਆ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੈਵਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਆ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਆ, ਜੌਬ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਪਾਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬੋਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪਰ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਹੁਣੇ ਇਹ ਹਾਲ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿੱਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਲਝੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੌਬ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਨਸਾਨ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਕਿ ਜੌਬ ਤੋਂ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਆਈਦਾ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਜਾਈਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਹ। ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਆ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਆ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾਬੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਲਝਾਏ ਹੋਏ ਉਲਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਲ ਚੋਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਚ ਪਾ ਲਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੂਹ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-2 2.5 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਫ੍ਰੀ ਸੀਗੇ, ਏਦਾਂ ਸੀ, ਓਦਾਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਜੇ ਉਹ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਿਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਏਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਓਵਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਓਵਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਧਰਮੀ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਪੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਜਾਓ, ਕਰੀਬ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਕਸ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਕਸ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ, ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਝ 4 ਵਰਸਿਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 10 ਔਰ 11 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆਖਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਔਰ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 10 ਔਰ 11 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। ਇਹ ਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। ਵੇਖੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ, ਪਰਖੇ ਜਾਓ। ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਸ਼ਰਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਾਪੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਲਿਖਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ। ਕਿ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ
कैद दे विच भी पा देगा। मैं क्या नशेड़ी लोकां नूं नहीं, पापी लोकां नूं नहीं, बुरे लोकां नूं नहीं, जो बाइबल के अनुसार नहीं चलते आ उन्होंने नहीं, जिहड़े चलते आ उन्हां दे बारे गल हो रही है, जिहड़े प्रार्थना करते उन्हां दे बारे गल हो रही है, जिहड़े बाइबल पढ़ते आ और उन्होंने पूरा करते उन्हां दी गल हो रही है, जिहड़े लोग चर्च रेगूलर जाते आ, दान दसवंत दिंदे आ, अपनी जिंदगी नूं चर्च दे नाल जोड़ के रखते, खुदा दे नाल जोड़ के रखते, उन्हां दे बारे गल हो रही है। कहंदा ਉਹ शैतान ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ कैद ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਤਾਏ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਹਨ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਆ ਯੂਸਫ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, खुदा दे ऊपर दोष नहीं लाया, पवित्र खुदा दे बारे कुछ बुरा नहीं बोलिया, खुदा नू मिहणे नहीं मारे, खुदा नू गल्लां नहीं सुनाइया। एक तां मैं विचार तो भजिया, एक तां मैं पाप नहीं कीता, एक तां मैं वचन च बन्निया रहा, एक तां मैं वचन नू तोड़िया नहीं, एक तां प्रभु मैं वफादार रहा। इदां दी कोई भी गल उन्हें नहीं कीती कि इन्ना करन दे बावजूद भी रिजल्ट मेरा जेल दे विच आया, कैद जान तक आया। ये दुख सीगा। बाइबल नूं पढ़ो तुहानूं पता लगेगा यूसुफ रिक्वेस्ट करदा सीगा राजे दे जिहड़े दरबान दो ओहदे नाल जेल दे विच आए सीगे कि मैनूं किसी रीति दे नाल बाहर कढिया जावे। और अज दे इंसान दे जीवन दे उपर अगर मुसीबत आ जावे ते ओह नॉन क्रिश्चन की तरह बिहेव करदा, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਭੋਗਣੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰਤਾਏ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖੇ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਨਿਖਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। हालेलुया। बाइबल कहता जान देन तक वफादार रह, चाहे कोड़े पैण, चाहे बीमारी आवे, चाहे लाचारी आवे, चाहे कुछ भी जिंदगी दे विच आ जावे, असी अपने शब्दां दी केयर करनी आ, असी अपने देखण दी केयर करनी, असी अपने सोचण दी केयर करनी। किते शैतान कुछ नैगेटिविटी साडे ब्रेन दे विच ना पा दवे कि असी बुरा ही सोच लईए कि प्रभु ने साडे लई अखां बंद कीतियां आ, प्रभु ने साडे लई कंन बंद कीते आ। ये शब्द मेरे नहीं आ, ये लोकां तो सुने हुए शब्द आ, मसीह लोकां तो जिहड़े मैं तुहानूं दसदा पिया। और ये ओही उदां दे टाइम पास करन वाले क्रिश्चियन और पवित्र आत्मा पा के इदां बोलण वाले लोग ने जिन्हां दी गल्लां मैं तुहानूं दसदा कि सानू पता है प्रार्थना करनी जरूरी है। रिसेंटली मैं मिले एक फैमिली नूं, कहंदे प्रार्थना करनी भी जरूरी है, बाइबल पढ़ना भी जरूरी है, पर साडे कोल कर नहीं हुंदा। पता नहीं दिन च किन्ने को पाप हुंदे पर असीं क्षमा मंग लैंदे खुदा दे कोल। दसो तुहाडा रिजल्ट की आ? इदां दी फैमिली दा, इदां दे मनुख दा, इदां दे इंसान दा रिजल्ट की आ? आखिर की आ? मैं कहना भी जॉब असीं किते 4-5 महीने साल तां नहीं करनी ना, सारी जिंदगी करनी जब तक शरीर चलदा। ਇਹਦਾ मतलब फिर सारी जिंदगी दुआ करन दा टाइम नहीं।
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਯਾਦ ਆਈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਘਰ ਦੇ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ। ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ, ਤੁਰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਹੀ, ਸੰਗਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਸਹੀ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੈਂ ਭੋਗਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰੀ ਨਾ, ਘਬਰਾਈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਨਾ ਦਵੀਂ, ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਤੋੜ ਨਾ ਦਵੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਨਾ ਦਵੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਰੀ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਫਾਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਰਤਾਏ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਪਤਾ ਹੋ ਗਈ। 10 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੌਬ ਜਾਣ ਦਾ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਿਪਤਾ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਰਨ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਾਂਭੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੁਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਖਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਹੋਣਾ ਆ ਬਸ।
ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਵਚਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹਨ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਭਈ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਆ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੋੜੀ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਮੌਤ ਨਰਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨਾ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਉਹੀ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਲੜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਰਤੀ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈਣਾ, ਸੋਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਤੋਂ ਮੁਹਤਾਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਆਲਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਕਮੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਲੜਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸਵਾਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਫਟਾਫਟ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਣਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰਾਹ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਧਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਿੱਧੀ ਸਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ,
ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਦਣ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਲੜੋ ਤੇ ਜਿੱਤੋ। ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਦੇਖਣਾ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਕੀ ਸੁਣਨਾ, ਕੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। 15 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸੋਚਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਫਟਾਫਟ ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ? ਹਫਤਾ, 2 ਹਫ਼ਤੇ, 15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਗਾ ਸਵਰਗ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਡਿੱਗ ਜਾਓਗੇ ਬੁਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ? ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘੱਟ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੇਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਲੜਨ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਾਉਣ ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਨਿਕਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਟੈਮਿਨਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? 15 ਮਿੰਟ, 20 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੈਮਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੀਂਦ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਉਤੇਜਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ, ਮੁਕਟ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਣਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੱਤੀ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 12 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਓਪਨ ਕਰਦੇ। हैरी मार देखो कौन? मत्ती दा अंजील ओदा 12 नंबर अध्याय
और ਉਹਦਾ 36 ਨੰਬਰ और 37 ਨੰਬਰ पंक्ति ਨੂੰ मैं पढ़ना, ਤੁਸੀਂ सुनना बड़े ही ध्यान ਦੇ ਨਾਲ, बड़े गौर ਦੇ ਨਾਲ। मैं बलीव करदा खुदावंद दा पवित्र आत्मा इस समय पूरी जुम्बिश ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, पूरी अपनी अगवाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, और ਅਸੀਂ सब ਉਹਦੀ पूरी ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। बोलो आमीन। और वो बहुत अच्छी रीति ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, और बल भी देगा ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਦਾ। वचन ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੀਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। और अगे देखो बाइबल की कहता, मत्ती दा अंजील ਉਹਦਾ 12 नंबर अध्याय ਉਹਦਾ 36 और 37 नंबर पंक्ति ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਭਈ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ, ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਮੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇਕ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣ, ਨਿਆਉ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਟੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦੀ, ਔਰ 5 ਮੂਰਖ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਚਿੱਠਾ ਖੁੱਲਣਾ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਤੇ ਕਚੀਚੀਆਂ ਦਾ ਵੱਟਣਾ ਆ, ਸਿਰਫ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਪੀਸਣਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਲੇਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ, ਦੁੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਤਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂਗਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਣ ਤੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਰਿਲੈਕਸ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਠੀਕ ਆ, ਗੁੱਡ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜੌਬ ਕਰਨੀ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲੇਬਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਥੱਕ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਆ, ਇਹ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਪਿਆ ਆ ਮਨੁੱਖ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਜੋ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਮਰ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, 850 ਸਾਲ 900 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੀ ਬੜੋਤਰੀ ਹੋਈ, ਪਾਪ ਵਧਿਆ ਵਧਿਆ ਵਧਿਆ, ਉਮਰ ਘਟੀ ਘਟੀ ਘਟੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਮਰ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੱਥੇ 800 ਸਾਲ 900 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਮਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਸਰੀਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਮੰਨਦੇ? ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਾਣੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸੋ ਗਏ। ਕੱਲ ਦੁਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਨਦਾਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਕੱਲ? ਫਿਰ ਕੱਲ ਕਦੋਂ?
ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਣਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲੂਗਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਭੇਦ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਅੱਛੀ ਮੈਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਵੀ। ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆ, ਹੈ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਪਾਪ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਖੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਰਨ 'ਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ, ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ? ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਦੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਦਿੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਖਵਾਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ, ਅੰਤ ਤੋੜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕੰਗਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ 'ਚ। ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਗੌਰ ਕਰੋ, ਡੀਪ ਜਾਓ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਖਾ ਲਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਤਲਿਆ ਆ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਟ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ, ਜੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਲਿਆ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ? ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਣਾ, ਨਾ ਸੋਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਟਰਨਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਔਰ ਉਮਰ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ।
ਔਰ ਆਸ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ। ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਤੱਕ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਬੜਾ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ, ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅਕਾਰਥ ਗੱਲ ਜੋ ਬੋਲਣਗੇ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਰਹੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿ, ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਅਲਰਟ ਰਹਿ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀਆਂ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਾਪੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਨਰਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬੁਰਾ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਤੇ ਜਿੱਤੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਲਦੀ ਸੋਨਾ ਮੰਗਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਮੰਗਦਾ ਆ। ਲੜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸੌਣ ਲਈ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਇੰਸ 8 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਰਾਈਟ, 8 ਘੰਟੇ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸੌਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭੂਖ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਠਹਿਰ ਕੇ ਉੱਠਦਾ, 6 ਵਜੇ ਦਾ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜਾ, ਚੱਲ ਦੇਖਿਆ 6:30 ਕਰਤਾ, ਚੱਲ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਸੋ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਧਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵੈਰੀ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸਮਾਂ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਲੀਅਰ, ਨਾ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ, ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਜਲਦੀ ਓਪਨ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਬੋਲਾਂ ਦੀ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਕੀ ਪਾਵਰ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 23 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਔਰ ਉਹਦਾ 39 ਨੰਬਰ ਤੋਂ 43 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿੱਥੇ 2 ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੱਜੇ ਔਰ ਖੱਬੇ ਲਟਕਾਏ ਗਏ 2 ਡਾਕੂ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਪਾਪੀ, ਦੋਨੋਂ ਕੈਦੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਮਾਰਿਆ? ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂ ਲਟਕੇ ਪਏ ਆ, ਦੁੱਖ 'ਚ ਆ ਔਰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ। ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ? ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਿਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਚੱਲਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਪਰ ਆਣੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੂੰਗੇ, ਪਾਪ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੰਡ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਰਕ 'ਚ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਜ਼ਾ ਭੋਗਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰੀਆਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੋਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਵਰਗ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਨਰਕ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੱਬੀ ਪੀੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਨਾ, ਚਮਤਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਚ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਆ ਬੋਲ, ਇਹ ਆ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਗਿੱਲੀ ਆ, ਫਿਸਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੋ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਬਸ ਉਹ ਉਥੋਂ ਮਿਟਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕਰ ਦੋ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ क्षमा ਮੰਗ ਲਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੱਚਾ ਨਿਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋਂ ਕੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਬਚ। ਹੈਰਾਨੀ ਚਿੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਦੂਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦੂਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਇਸੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਡਾਕੂ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਪੀ, ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕਾਤਿਲ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਕੇ ਟੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਲੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕੂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਔਰ ਸ਼ਬਦ, ਇਸ ਡਾਕੂ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਔਰ ਸ਼ਬਦ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ, ਦੋਨੋਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ। ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆ ਨਾ, ਰੀਅਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਉਨਾ ਕੁ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਲਰਟ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ
और ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਡਾਕੂ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰੀ। ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਆ ਭਈ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਰਡਸ ਬੋਲੇ, ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਨ ਦੀ ਸਪੋਟ ਉਹਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਟੰਗੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਕੁਝ ਬੀਜਦਾ ਸੋ ਹੀ ਵੱਢੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਵਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਂਗਾ, ਸਦੀਪਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਵਾਂਗਾ। ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ, ਲਾਸਟ ਵਰਸ, ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਲੂਕਾ ਦਾ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 18 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 9 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਬੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਪੀ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੀੜੀ ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਲੈ ਦੱਸ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬੀੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪੀਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਰੀ ਬੀੜੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੜ ਕੇ ਛੁੱਟੇ ਨਾ ਬੀੜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਠੋਕਰ ਨਾ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਰਕ 'ਚ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਓਵਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਜਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਤੀ ਨਾਲ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੌਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਨਾ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਗਲੇ ਮਾਸ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕਲੀ ਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਬਰਾਂ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਿਆਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ।
ऐदां दे भी मसीह लोग हैगे ने ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਜਾਂ ਡੀਪ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਇਸੀ ਆਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਭਈ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਅਤੇ ਦੂਆ ਮਸੂਲੀਆ। ਮਸੂਲੀਆ ਮਤਲਬ ਪਾਪੀ ਔਰ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਕਸ ਜੀਵਨ ਜੀਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਕਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਕਸ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈਕਲ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਏ, ਇੱਕ ਫਰੀਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸੂਲੀਆ। ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਥੈਂਕਸ ਗਿਵਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਆ ਭਈ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋ ਲੁਟੇਰੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਧਰਮੀ ਆ ਅਤੇ ਜਨਾਕਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾਲ ਖੜੇ ਮਸੂਲੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਚਿੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਮਸੂਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੈਕਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਇਹ ਫਰੀਸੀ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਚੰਗਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆ, ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧਰਮੀ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਣਾਤਾ, ਆਪ ਚੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਟੇਰੇ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਧਰਮੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਨਾਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁਟੇਰੇ ਕੁਧਰਮੀ ਤੇ ਜਨਾਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮਸੂਲੀਏ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਉਸ ਮਸੂਲੀਏ ਨੇ ਕੁਝ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੁੱਕੇ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਹੈਰਾਨੀ ਚਿੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਆ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਫਰੀਸੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੂਲੀਆ ਆ ਇਹ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਆਂਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋਵੋ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਏਦਾਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਨਫੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਆ,
ਔਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ क्षमा ਮੰਗਦਾ ਜਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਕੇ, ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਘਰ ਜਾਓਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਆ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਫਰੀਸੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਦਸਵੰਧ ਵੀ, ਫਰੀਸੀ ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਤ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ 2 ਦਿਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੁਟੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੁਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜਨਾਹਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਪੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ, ਸ਼ਬਦ, ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਇਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਜੌਬ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਚਰਚ 'ਚ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਪਾਓਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਦਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵਚਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੀਪ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਲਰਟ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਲਰਟ ਰਹੇ ਆ। ਦੱਸੋ, ਗੌਰ ਕਰੋ, ਡੀਪ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆ ਵਫਾਦਾਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ, ਇਹ ਆ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਆ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਓ, ਪਹੁੰਚੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦਿਨ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਘੰਟੇ, ਮਿੰਟ, ਸਕਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇ, ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਖੁਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਬੋਲਣ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈਏ ਸਭ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ
दुआ मंगो खुदा दे कोलों, वो बिना उलांभे बरकत देने वाला परमेश्वर है। सब अपनी अखां नूं बंद करिए और प्रार्थना की हालत दे विच चले जाइए। मनन करिए अज दे वचन दे उपर। बाइबल कहंदा तू प्राण देण तक वफादार है, जान देण तक तू वफादार रहे। बल मंगो परमेश्वर दे कोलों, क्योंकि ओदे दिते बल दे नाल ही असी सब कुछ कर सकते हैं। असी सब कुछ कर सकते हैं। और खुदावंद मैनू लड़न दा बल दे अपने आप दे नाल मेरे प्रभु। मैं अपने रूह जिस्म जान दे नाल, अपने दिल दे नाल लड़ सका मेरे प्रभु और जित सका मेरे खुदावंदा। बाइबल कहंदा तुसी चाहे तंगी दे विचों बुरे समय चो भी लंघो ते डरना नहीं आ, घबराउणा नहीं आ। कहते शैतान तुहानू जेलां च पा देगा, बिपता दे विच पा देगा तां जो तुसी परखे जाओ। प्रभु असी परखे जावांगे, यीशु दे नाम च खरे भी निकलांगे मेरे प्रभु। और बाइबल कहंदा तू जान देण तक वफादार रह ते मैं तेनू जीवन दा मुकट दवांगा, तेनू मैं स्वर्ग तक पहुंचावांगा मेरे खुदावंद। असी राखी करने वाले बन जाइए अपने बोलां दी, अपने शब्दां दी। जिस तरह उन्हां दो डाकुआं दे विचों एक डाकू ने अच्छे शब्द उचारे और अपने जीवन नू बचा लिया मेरे खुदावंद। जिस तरह फरीसी तो मसूली ने खुदावंद, मसूलिये ने अच्छे शब्द उचारे ते अपनी जान नू बचा लिया खुदावंद। असी भी इदां ही राखी करने वाले बन जाइए मेरे प्रभु। असी बोलां तो धर्मी ठहरीए, असी देखण तो धर्मी ठहरीए, असी सुनन तो धर्मी ठहरीए, असी संगति तो धर्मी ठहरीए मेरे प्रभु जी। इन्ना बल दे दिओ, तुहाडे दिते बल दे नाल असी सब कुछ कर सकदे हां मेरे प्रभु। पवित्र आत्मा जी तुहाडा शुक्र करदे हां अज दे वचन दी अगवाई दे लई, तरसमे दे लई खुदावंद। और शुक्र करदे हां वचन नू सिखाउण दे लई, समझाउण दे लई। और प्रभु वड्डा बल भी दे दिओ इहदे अनुसार चलण दे लई मेरे प्रभु। असी तुहाडा धन्नवाद करदे हां इंटरनेट दे वसीले दे नाल जिन्हां जिन्हां लोकां तक अज दा वचन पहुंच चुका, आशीषित होण यीशु मसीह दे नाम च, आशीषित होण यीशु मसीह दे नाम च। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ नू लेके अलर्ट होण मेरे खुदावंद और अपनी जान देण तक वफादार रहण मेरे प्रभु जी। असी धन्नवाद करदे हां खुदावंद सारियां गल्लां बातां दे लई। तुहाडा नाम मुबारक होवे। आशीषित करन दे लई धन्नवाद यीशु मसीह दे नाम विच मंगदे हां, आमीन। May God bless खुदावंद तुहानू बहुत आयत दे नाल आशीष और बरकत देवे। मैं पास्टर ऑस्टिन सैमुअल खुदावंद यीशु मसीह दे नाम च तुहानू सबना नू शांति भेजदा हां और उम्मीद करदा हां कि अज दे वचन दे द्वारा तुसी आशीषित होए। May God bless खुदावंद तुहानू आशीष देवे।